ਤੁਸੀਂ रो भी नहीं सकते, ਤੁਹਾਡੇ आंसू सुक जाएंगे। साडे अपने बच्चे जिस तरीके नाल मरवाए गए, मैं नहीं कहना मारे गए, मरवाए गए, और उन्होंने आइडेंटिटी कार्ड दिते गए, उन्होंने नौकरियां दित्तियां गईयां। सिख बीबियां दा गैंग रेप हुंदा गया, घरां दे विच जाके बीबियां दे गैंग रेप कीते। पुलिस स्टेशन दे विच 2 पुलिस ऑफिसर्स नूं, बलदेव सिंह नूं ते शीतल दास नूं मारिया। उसने उन्हां दे मूंह विच गोलियां मार के उन्हां नूं मारिया। उत्थे उन्हां दे परिवार दे 2 जी ते एक उन्हां दा बेचारा ड्राइवर सी, उस नूं मार दिता। लेकिन रातों रात रोस्टर उसका बदल दिता गया और उसनूं उस बेंच तो हटा दिता गया। यही बंदा जो अमरिंदर की सरकार सी, उहदा सब तो फेवरेट ऑफिसर सीगा। इस बंदे की इन्नी हिम्मत नहीं सी हो सकती कि इस किस्म के जुल्मो सितम करदा कि इसने अमरिंदर दे जिहड़े घोटाले कीते हुए सी उन्हां दी जिहड़ी इनकुआरी कीती। बड़ी मशहूर किताब आ, बारबरा क्रॉसेट उसकी ऑथर आ, जिहड़ी न्यूयॉर्क टाइम्स की संडे एडिशन की एडिटर भी रही है, बड़ी प्रोमीनेंट स्कॉलर आ। उसने किताब लिखी है इंडिया एज इन दी 21st सेंचुरी। बड़ी अच्छी किताब आ, वर्ल्ड लैवल के उत्ते ਉਹਦੀ बहुत ज़्यादा मतलब एक्सैप्टेंस हैगी आ, स्कॉलर्स दे विच भी, जर्नलिस्ट दे विच भी, होर दुनिया के जिहड़े पोलीटिकल थिंकर्स आ वो इस किताब नूं बड़े सीरीयसली लैंदे आ। तो उसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट गल कही आ इंडिया के संदर्भ दे विच कि जिहड़ी स्टेट दे पॉलिसी प्रोग्राम हुंदे आ वो लैजिसलेचर दे विच नहीं जांदे, वो एक उन्होंने अपना ऐसियां एजेंसियां बनाईयां हुंदियां जिन्हां एजेंसियां दे विच ही जांदे हन। जिस तरीके दे नाल अमेरिका दे जिहड़े पॉलिसी प्रोग्राम हन वो सिर्फ पेंटागन च जाणगे, ना कि हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव, ना कि सैनेट दे विच। तो पेंटागन ही डिसाइड करेगी कि स्टेट दे किहड़े पॉलिसी प्रोग्राम हन जिन्हां नूं असीं पूरा यतनशील होकर इंप्लीमेंट करना है। जिहड़े हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव या सैनेट दे विच तां सिर्फ बजट वगैरह और छोटियां मोटियां गल्लां ही जांदियां। दूसरी उसने इस दे नाल लगदी गल कही है कि जिस तरीके नाल हिंदुस्तान दे विच जिहड़े स्टेट दे सीरीयस पॉलिसी प्रोग्राम हन वो सिर्फ राह विच ही जांदे हन, वो ना तां राज्य सभा च जांदे आ ना लोक सभा दे विच जांदे आ। तो उत्थे तां सिर्फ बजट वगैरह छोटियां मोटियां गल्लां डिस्कस होंदियां। तो अंदरूनी तौर दे उत्ते जिहड़े सीरीयस पॉलिसी प्रोग्राम हन उन्होंने किस खित्ते विच किन्हां लोकां नूं किस तरीके नाल डील करना है, उन्हां नाल किस किस्म दा ट्रीटमेंट करना है, वो सारियां चीज़ां रॉ ही डिसाइड करदा। वो कोई भी चीज़ जिहड़ी आ नहीं जाती। 1947 तो बाद पंजाब नूं मतलब किस इस तरीके दे नाल डील किया गया है कि पंजाब दे रिप्रजेंटेटिव जिहड़ा जिहदा रिप्रजेंटेटिव कैरेक्टर होवे इलैक्टोरली उस नूं ताकत नहीं देनी, उस बंदे नूं ताकत देनी है दिखा के कि जिहड़ा आंसरेबल आ सेंटर नूं, सेंटर दा जिहड़ा हथ ठोका जिन्हों पंजाबी च तुसीं कह सकते हो, जिहड़ा सेंटर नूं जवाबदेह हो, ना कि पंजाब दे लोकां नूं जवाबदेह होवे। शुरू तो लैके चाहे असी सच्चर दा कहानी लै लीए, चाहे प्रताप सिंह कैरों दी लै लीए, जिसनों कि हुण कहा जाता बड़ा स्ट्रोंग मैन सी, बड़ा उसने डिवेलपमेंट की। उस आदमी ने पंजाब दे विच करप्शन की नींह रखी, पोलीटिकल करप्शन की नींह रखी। मैनू याद आ जदों उहदी शिकायत हुई पंडित जवाहर लाल नेहरू कोल देवी लाल ने शिकायत की भी उसने एड्डी बड़ी रिश्वत की आ, एड्डी बड़ी हेरा फेरियां कीतियां, एड्डियां बड़ियां प्रॉपर्टियां सिनेमे होर चीज़ां बना लियां। तो वो कहन लग्या भी देश का पैसा देश विच ही रहेगा। उसने जवाब दिता कि देश का पैसा देश विच ही रहेगा, क्योंकि उसनूं लोड़ सी प्रताप सिंह कैरों दी। और प्रताप सिंह कैरों जिहड़ा सी पंजाब दे विच लुट्टो ते कुट्टो दी पॉलिसी सिखां प्रति बड़ी वैहमेंटली स्ट्रोंगली इफैक्टिवली फॉलो कर रहा सी कि सिखां नूं जिन्ना कुट्टिया जावे, सिखां नूं जिन्ना लताड़िया जावे, सिखां दे नाल जिन्नी डिस्क्रिमिनेशन की जावे उन्नी थोड़ी आ, और पंजाब नूं लुट लिया जावे मैनूं कोई पुछण वाला है ही नहीं। तो
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਚੱਲੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਸਟੇਟਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਬਣਾਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਕੰਸੀਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਪੀਸਫੁਲੀ ਨॉन ਵਾਇਲੈਂਟਲੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਖਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਘ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਹੁਣ ਵਕਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੂਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚਾਹੇ ਸੱਚੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਇਥੋਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਪੈਂਡਲ ਮੋਹਨ ਇੱਕ ICS ਆਫੀਸਰ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਨਾਂ ਰੂਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਪੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵਸੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਹਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਪੈਂਡਲ ਮੂਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਹੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਓਗੇ ਧੜਮਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੇਗੀ 3 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧੜਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਗਿਰ ਜਾਓਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਲਾਇਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਰੂਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਪੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। 1947 ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ, 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਸੀਲੈਸਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਜੜ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਧੁੱਪ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਲਣਾ ਪਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਟੋਟਲ ਆਬਾਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹਦਾ 2.5% ਉੱਜੜ ਗਿਆ, 2.5% ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, 2.5% ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ 40% ਉੱਜੜ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਐਸੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 40% ਟੋਟਲ ਆਬਾਦੀ ਉੱਜੜ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਪੈਸਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਕੇ, ਸਭ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, 2.5% ਲੋਕ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, 40% ਉੱਜੜ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਸਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ICS ਆਫੀਸਰ ਸੀ, ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਨੇ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਈਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਣ। ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ। ਨਹਿਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਪ ਦੈਮ ਮਾਈਲਸ ਅਵੇ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਰੂਲਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਸਤਾ 1947 ਤੋਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਇਲਟੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਚਾਹੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਐਪਰੈਂਟਲੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਇਲੈਕਟਡ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਨਸਰੇਬਿਲਿਟੀ ਸੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਤੋ ਇਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਏ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਜਿਸ ਨੇ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਟਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕਲੌਜ਼ਸ ਇੰਡਕਟ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਉਹ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਿਊਨਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਉਸ ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਚ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ 3 ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲੈ ਲਓ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਰਬਾਦੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਅਲਟਰਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕਲੌਜ਼ਸ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੁਰਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਵਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਬਰਨਾਲੇ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਅਕੋਰਡ ਸੀ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਰਾਜੀਵ ਅਕੋਰਡ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ SYL ਪੱਟ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਹ-ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੁਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ 9ਵੀਂ ਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ SYL ਪੱਟ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ 15 ਅਗਸਤ 1986 ਤੱਕ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਿਟਨ, ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਕਮਿਟ ਸੁਸਾਈਡ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਟੇਲ ਚ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆ। ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕੋਰਡ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਡਿਟੇਲ ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। 437 ਪੇਜ ਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆ, 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਛਾਪਿਆ ਸੀਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਹ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ 450 ਪੇਜ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਤਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਤਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਸੂ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਓਗੇ, ਬੇਵਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਵਾਏ ਗਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਮਰਵਾਏ ਗਏ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਟੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਰਨਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਬੇਰੋ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਸਨੇ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬੁਲਟ ਫॉर ਬੁਲਟ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁਲਟ ਉਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਨੂੰ ਹੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ
ਅਨਰੂਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਰਿਬੇਰੋ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਟੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕੀਤਾ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕੀਤੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਮਾਰਿਆ, ਕੁਸੁੱਟਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਲਾਲੈਸਨੈਸ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਆ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਆ, ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਇਹ ਮੋਹਰਾ ਹੈ ਇੱਕ। ਔਰ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ 1992 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ। 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਲਮ ਸੈਨਾ ਬਣੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਕਾਲਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤਬਾਹੀ। ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਟਿਆਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਸੀਤਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਬੇਰੋ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਲਮ ਸੈਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਲਮ, ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਪਿਸਤੌਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। 1992 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਮੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਸੈਣੀ ਮੋਟਰ ਵਾਲੇ ਆ ਲੁਧਿਆਣੇ SSP ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 2 ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਮਰ ਕੌਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਰੀ ਆ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਕੇ। ਤੋ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਔਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਪੂਲਾ ਸੀਗਾ, ਪੂਲਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਲਾ ਨਿਹੰਗ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੈਟਰਨਾਈਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ PGI 'ਚ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਰਨ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਚੇਚੇ, ਇਹ ਤੇ ਉਮਰਾਂ ਨੰਗਲ ਉਚੇਚੇ ਗਏ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੀ ਲੈਜੀਟੀਮੇਸੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆ, ਕਨਵਿਕਟ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਪੂਲੇ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਝਾਂਜੀ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਇਸ ਰਜੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਆ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਬੇਲ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਬੇਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਿਸ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਲਤਾੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ,
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਹੁਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ, ਸੱਚਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਇੱਕ ਉਸਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੱਚਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਸੇ ਅਖਬਾਰ ਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਰੋਸਟਰਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਲਾਓ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਰੋਸਟਰ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਤੋ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਤੱਕ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਰੇ ਭਾਈ 29 ਸਾਲ ਕੀ ਚਾਹੇ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਵਰਿਟ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲੇ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਹਲੇ ਸਹੁੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ, ਥੋੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਤਾਂ ਰੱਖੋ, ਥੋੜੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤਾਂ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸੀ ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਨਸਰੇਬਲ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਇਹ ਚਹੇਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਸਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ KPS ਗਿੱਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਭੇਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਭੇਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਭੋਗ ਪਵਾਇਆ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਡੀਆਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਲਈ, KPS ਗਿੱਲ ਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਨਵਿਕਟ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਸਿਸ ਦਿਓਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਿਕਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਾਹਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਆਪ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੇ ਆ,
ਦੂਜੇ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਐਥਿਕਸ ਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਦੀ ਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਐਥਿਕਸ ਆ। ਇਸ ਹਮਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨੰਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੇਸ ਆ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੇਸ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਪਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਆਪ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਓਨੈਸਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਜੋ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਆ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਜੇ 2:30 ਵਜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਬਈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਇਹਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ, ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੜੀ ਐਗਜ਼ੌਸਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੁਣੀ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ? ਬੇਬਸੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਬੇਬਸੀ ਦਿਖਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੋਰਲਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਥਿਕਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੰਬਾ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਬਾ ਦਿਓ, ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਦਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿਣ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਵਕੀਲ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹਤ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੇਖੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੈਟ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 2 ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆ? ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਹ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਰਾਹ ਬਤੌਰ ਰਾਹ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ 20/4/2020 ਨੂੰ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਬੜੀ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਪਿਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਵੀ। ਇਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅਖਬਾਰ ਆ ਉੱਥੇ ਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਆ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਆ ਇਹਦਾ ਹੈਡਿੰਗ? Indian faces trial for spying on 6 Kashmiris in Germany। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ 9/5/2020 ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਪਾਈਨੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ CID ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਪਿੰਕੀ ਕੈਟ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਰੇਡੀਓ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਟ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਖਬਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਾਧਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਆ ਮੈਂ। ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਦੇ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਬਰਾ ਕ੍ਰੋਸਟ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਿਰਨ ਵੀ ਦਿਖਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਸਿੱਖ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆ, ਸਿੱਖ ਵਾਇਲੈਂਟ ਆ, ਸਿੱਖ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟੀ ਆ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ 2 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਾਰਕ ਟੈਲੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਉਸਨੇ, ਮਾਰਕ ਟੈਲੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਖਨਊ ਤੱਕ 416 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ, ਔਰ 416 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਢਾਬਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੌ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਗੋਦੀ ਚੱਕੇ ਬੁੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਨੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਉਸ 416 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਇੱਕ ਮਿਸਿਸ ਪਾਂਡੇ ਔਰਤ ਆ, ਉਸਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਈ ਵਿਸ਼ ਆਈ ਵੁੱਡ ਬੀ ਬੋਰਨ ਏ ਸਿੱਖ ਅਗੇਨ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਲੀ ਦਿਖਾਈ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਆ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੰਗਰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਟਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਯਤਨ ਲਾ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅਨਰੂਲੀ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਵਾਇਲੈਂਟ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆ, ਇਹ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੇਗਾਨੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਲਿਖ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਧਰੂ ਭਗਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ।
ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਟੈਪ ਮਦਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੇਲੀ ਮਾਂ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਸਾਡੀ ਸਕੇਲੀ ਮਾਂ। ਇਹ ਧਰੁਵ ਭਗਤ ਵਿਚਾਰਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੇਲਦਾ ਖੇਲਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮਤੇਰ ਮਾਂ। ਉਸਨੇ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਅਹਿਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸੁਕੇਲੇ ਪੁੱਤ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬ੍ਰੇਨ ਔਨ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੁਖਾਂਤ ਆਪਣਾ ਦੁਖਾਂਤ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਰਪਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਾਲ ਲਓ। ਜੇ ਕੁਝ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਸਰ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।